جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا سرمایہ ہے جو کروڑوں لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اب خالی پڑا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی سڑک جو 1.3 بلین ڈالر کی لاگت سے بنائی گئی لیکن مقامی لوگ اس پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے؟ تعمیر کے اس ٹکڑے میں ہم مہنگے لیکن بیکار منصوبوں کو سامنے لانے جا رہے ہیں۔ ان منصوبوں کی تعمیر میں اربوں ڈالر لگے لیکن یہ کبھی کسی کے استعمال میں نہیں آئے۔ آئیے اب دنیا کے سب سے بیکار میگا پروجیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ نئے پیداوار نیو کیپٹل آف میانمار۔ دنیا کے سب سے بیکار میگا پروجیکٹس کی سر فہرست میں میانمار کا شہر نیپیداو ہے۔ یہ شہر میانمار کے نئے دارالحکومت کے طور پر بنایا گیا۔ اس پر 4 سے 5 ارب ڈالر لاگت آئی، لیکن اس شہر میں بہت کم لوگ رہتے تھے۔ شاپنگ مالز اور سڑکیں سنسان ہیں، یہاں تک کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ ہوائی اڈے پر سفر کرتے ہیں تو وہ 1 درجن کے قریب ہوتے ہیں۔ اس ویرانی کی وجہ سے تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میانمار نے اپنا دارالحکومت کیوں تبدیل کیا۔ نومبر 2015 میں شہر اس کے سرکاری کیا گیا تھا، جس کا لغوی معنی ہے بادشاہوں کا ٹھکانہ۔ دارالحکومت کی اس اچانک تبدیلی کی وجہ واضح نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میانمار کی فوجی قیادت کو سمندر سے حملے کا شکار ہونے کا خطرہ تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرمایہ کی یہ منتقلی نجومیوں کے مشورے پر کی گئی۔ دارالحکومت کو منتقل کرنے کی سرکاری وضاحت یہ تھی کہ ینگون بہت زیادہ ہجوم ہو گیا ہے اور مستقبل میں سرکاری دفاتر کی توسیع کی گنجائش بہت کم ہے۔ اس شہر کی آبادی 70 لاکھ سے زائد ہے اور 2050 تک اس کی آبادی 2 گنا ہونے کی توقع ہے۔ اس لیے میانمار کی حکومت نے سوچا کہ دارالحکومت کو منتقل کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ نیز ینگون شہر کو برطانوی حکومت کے دوران برطانوی بحریہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، لیکن اب میانمار کی حکومت کے لیے دارالحکومت کا ساحل کے بجائے مرکز میں ہونا زیادہ اہم تھا۔ چنانچہ یہ نیا منصوبہ تیزی سے بنایا گیا۔ اس پر 4 سے 5 ارب ڈالر لاگت آئی۔ اس نئے شہر کے قریب 20 لین والی ہائی وے بھی بنائی گئی، 100 سے زائد لگژریز ہوٹل بنائے گئے، گولف کورس اور میوزیم بھی بنائے گئے۔ اس کے علاوہ ینگون کی ایک تاریخی عمارت شوڈیکون پگوڈا کی نقل بھی اس نئے دارالحکومت میں بنائی گئی، لیکن پھر بھی یہاں آبادی بہت کم ہے، لوگ یہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ نیا دارالحکومت 1 ملین سے بھی کم شہریوں کا گھر ہے، جن میں سے زیادہ تر مضافاتی علاقوں میں رہتے ہیں جو شہر کے دارالحکومت کی تعمیر سے پہلے موجود تھے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ لوگ اس نئے دارالحکومت میں کیوں رہنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ صحت کی بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی ہے۔ معیاری تعلیمی اداروں کے فقدان کے علاوہ ہاسپٹل کی بہترین سہولیات نہیں ہیں۔ اس لیے زیادہ تر آبادی شہر کو مستقل گھر بنانے سے گریزاں ہے۔ اس لیے یہ شہر اکثر ویران لیتا ہے۔ لوگ اسے گھوسٹ ٹاؤن بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیس لین ہائی وے عملہ خالی ہے۔ کبھی کبھی بڑی سڑک پر ایک بھی گاڑی نظر نہیں آتی۔ یہاں ٹریفک کی بھیڑ کو تو چھوڑ ہی دیں۔ اس کے علاوہ شہر میں ایک ہوائی اڈہ ہے جو ہر سال 3 ملین سے زیادہ مسافروں کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ صرف 1 درجن لوگ اس انتہائی مصروف دن میں استعمال کرتے ہیں۔ مزید برآں شاپنگ مالز کا دور صرف ویکینڈ پر سفارتی عملہ کرتا ہے، جبکہ ہوٹل کی لابی زیادہ تر خالی رہتی ہیں۔ یہ شہر دنیا کے بیکار میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ مستقبل میں آباد ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ دنیا کے سب سے ناکام انفراسٹرکچر منصوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا کا عجیب ترین دارالحکومت ہے جو ملک کی بیشتر آبادی کے لیے بیکار ہے،
क्यूडी रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्पेन। आइए आपको दुनिया के एक ऐसे हवाई अड्डे के बारे में बताएं जो 1 अरब यूरो की लागत से बनाया गया, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद बंद हो गया। फिर इसे खरीदने की पहली बोली लगाई गई तो वो सिर्फ 10,000 यूरो की थी। क्यूडी रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्पेन की बात कर रहे हैं, जो एक बेकार मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन यूरोप के अहम सियासती मकामात में से एक है। हर साल हज़ारों सियाह यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। इसके अलावा यहाँ के हवाई अड्डे पर रोज़ाना दर्जन बैनुल-अक़वामी परवाज़ें आती जाती हैं। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मौजूद एक मरकज़ी हवाई अड्डे की जगह एक नया हवाई अड्डा तामीर किया गया। इस नए हवाई अड्डे का रनवे यूरोप के 5 तवील तरीन रनवे में से एक था। ये हवाई अड्डा हर साल 20 लाख मुसाफिरों को जगह दे सकता था, लेकिन इसकी तामीर की तो 80 के मंसूबे पहले ही इसकी सलाहियत 10 मिलियन सालाना तक बढ़ाने के लिए जारी थी। जब ये 2009 में मुकम्मल हुआ तो इसकी लागत तकरीबन 1 बिलियन यूरो थी, जो नए जदीद हवाई अड्डे को मद्देनज़र रखते हुए एक माकूल रकम थी। लेकिन फिर ये हुआ कि 3 साल बाद ही ये हवाई अड्डा बंद हो गया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी ने 2012 में दिवालियापन का दावा दायर किया। इस कंपनी के दिवालिया होने और हवाई अड्डे के बंद होने की असल वजह इसका मकाम थी। जहां इसे बनाया गया था वो मरकज़ी हवाई अड्डे के लिए बिल्कुल मौजूद न था, क्योंकि ये मैड्रिड से 200 किलोमीटर दूर था। चनाचे दारुल हुकूमत से मरकज़ी शहर की दूरी ने इसके मसाइल में इजाफा कर दिया। ज़्यादातर मुसाफिर तवील प्रवास के सफ़र से पहले ही थक जाते, इसलिए वो शहर की तरफ सफ़र करने से गुरेज करते। मुसाफिरों की नाराज़गी के बायस तमाम बड़ी बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने इस एयरपोर्ट का बायकॉट किया। इसलिए दारुल हुकूमत मैड्रिड में वाक़या पुराने एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन को बहाल किया गया। नतीजतन तामीर में होने वाले हवाई अड्डे को एक छोटी एयरलाइन तक महदूद कर दिया गया। अब चूँकि यहाँ से कोई बड़ी एयरलाइन काम नहीं कर रही, इसलिए 2012 तक इस एयरपोर्ट पर $350 मिलियन का कर्जा जमा हो गया था और फिर यकीनन ये रिजर्वशिप में चला गया, जिसके बाद इसे 2013 में नीलामी के लिए पेश किया गया। जुलाई 2015 में जब इसे नीलामी के लिए पेश किया गया तो एक एशियाई सरमायाकार ने सिर्फ 10,000 यूरो की पहली बोली लगाई। ताहम स्पेन की कमर्शियल अदालत ने बोली को मुस्तरद कर दिया, लेकिन वो भी फिर आखिरकार 3 साल बाद ये हवाई अड्डा सितंबर 2018 में 56.2 मिलियन यूरो में फरोख्त हुआ। अल-वाहा हवाई में एक शाहराह $50 मिलियन फी किलोमीटर सबसे महंगी शाहराह है, लेकिन मकामी लोग इसे बेकार समझते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने आज तक इस शाहराह पर कभी सफ़र नहीं किया। हम अल-वाहा रियासत हवाई की एक खूबसूरत शाहराह के बारे में बात कर रहे हैं। ये $1.3 बिलियन लागत से बनाई गई थी, क्योंकि इसे 1960 में तजवीज़ किया गया। अमेरिका कुछ दफाई तहफ़्फ़ुज़ात थे, चनाचा अमरीकी बहरिया ने अड्डे पर्ल हार्बर को मेरीन कोर्स के अड्डे से जोड़ने के लिए हाईवे बनाना ज़रूरी थी, इसलिए इसे तामीर की तजवीज़ दी गई। फिर ये हुआ कि 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद इसकी तामीर ना हो सकी। इसकी एक बड़ी वजह माहिरीन माहौलियात और मकामी लोगों का एहतजाज था, क्योंकि उन्हें डर था कि इसकी तामीर से यहाँ के वादियों का कुदरती हुस्न मुतासर होगा। माहौलियाती कवानीन और इर्द गिर्द की वादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रास्ते में तब्दीली के इस मंसूबे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मोहर कर दिया। यही वजह है कि 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद इस मंसूबे पर काम शुरू नहीं हुआ। फिर 1986 आया, जब 26 साल के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने इस मंसूबे को माहौलियाती कवानीन से मुस्तस्ना करार दिया। इसकी तामीर 1987 में शुरू हुई और 1996 में मुकम्मल हुई, यानी 1960 में तजवीज़ पेश किए जाने के 33 साल के बाद शाहराह मुकम्मल हुई। हाईटेक सुरंगों में ट्रांजिशनल टल लाइटिंग, एग्जॉस्ट पंखे, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, क्रॉस पिक्सेज, हाईवे मैसेजेस साइज, लेन कंट्रोल डिवाइसेस, फायर बॉक्सेस, मैग्नेटिक लोब डायरेक्टरी, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टर, स्मोक डायरेक्टर, ट्रैफिक सिग्नल्स, वीडियो कैमरे, फुटपाथ और बहुत कुछ मौजूद था। लेकिन जाहिर है इस जदीद टेक्नोलॉजी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसे तामीर करने की तजवीज़ दी गई तो इसका तखमीना $250 मिलियन था, लेकिन जब 37 साल
سال کے بعد اسے مکمل کیا گیا تو اس کی لاگت 5 گنا بڑھ چکی تھی۔ افسوس امریکہ یہ ایک بہت بڑے بجٹ میں یہ خوبصورت شاہراہ کسی کے استعمال میں نہیں، کیونکہ لوگ اس شاہراہ پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے، جو کہ دنیا کے بیکار ترین میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔